ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. फ्रेट कॉरिडोर 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला जरूरी कदम है, जिससे देश विदेश के निवेशक आकर्षित होते हैं तथा स्थानीय रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है। पूर्वांचल जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछड़ेपन का शिकार था, आज वही पूर्वांचल न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। 22,500 करोड़ की लागत से तैयार विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है। सलाम है हमारे इंजीनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया। एक्सप्रेसवे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ गया है, जिससे पूर्वी छोर से आवागमन आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूर्वांचल में लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल एवं टूरिज्म क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा। चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी शक्ति बढ़ी है। सुल्तानपुर के कूड़े भार में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की छवि को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने भारत माता की। उत्तर प्रदेश माता की जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। 1
1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज यह पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। ಅಪ್ಪು ಅಮರ ಅಜರಾಮರ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಣ 3 ತಾಸು 1500 ಕಲಾವಿದರು ಅಪ್ಪು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಮಾಗಮ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಭಾವಾಭಿಷೇಕ ಇದು ಪುನೀತ್ ನಮನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡೇ ಕ್ಷಣದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಈ ಪುನೀತ ನಮನದ ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಾಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ 1500 ರಿಂದ 2000 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಹಾನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನೀತ ನಮನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಅಪರ್ಣ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೂರದರ್ಶನದವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ನನಗೂ ಅವಾಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೌನ ಒಂದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 3ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಬಂದರು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು ಒಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಮನೇಲಿ ಊಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ
ನಿನ್ನೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪರ್ಣ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ದುರಂತವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತಲ್ವ ಅಂದರು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪದ ಏನೂ ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಅವ್ರ ಮಾತಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಖೇನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮಗೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಅಪರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಮಾತು. ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ರೇ ನನ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರಾಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಕತ್ತಲೆ ಹಬ್ಬ ಆಗೋಯ್ತು. ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ನಟನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರಾಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಕತ್ತಲೆ ಹಬ್ಬ ಆಗೋಯ್ತು. ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ನಟನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಗೀತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಾನಿರೋವರೆಗೂ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತ್ ಸರ್ನ ಖಂಡಿತ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಈವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಆ ವೃದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಥರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹಲವಾರು ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಗೀತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಾನಿರೋವರೆಗೂ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತ್ ಸರ್ನ ಖಂಡಿತ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಈವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಆ ವೃದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಥರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹಲವಾರು ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯ. ಅವರು ನಾನೀಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ 1 ಡೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾದ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಗಾಢ ಸಂತಾಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 2 ದಿವಸ ಊರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಅವರಾಗಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅವರಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಪಂಕಜ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿರುಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೆರಡು ಚಕಾರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಣದ ಕೈ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾಯಕಿ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಹಾಡಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಾಡು? ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅವರು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗಾನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ, ಗಾನ ನಮನವನ್ನ ಈ ಪುನೀತ್ ನಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮೆಡ್ಲೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಸಹ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸೊ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದು ಬರ್ಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಿರೇ ಅಪ್ಪು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಿರೇ ಅಪ್ಪು, ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಿರೇ ಅಪ್ಪು. ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರೂ ನಿಲ್ಲದು, ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರೂ ನಿಲ್ಲದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು. ಒಡೆದು ಹೋಯಿತೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು. ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಜೀವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಜೀವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದರು ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದೊಳಗೆ. ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು. 1976 ಮೂವಿ ಬಡವರ ಬಂಧು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಹಾಡು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಪೇನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾರೆ ಎಲ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ. ಅಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವೇನು ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಆ ನೆನಪು ಸಾಯೋ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಕನಸಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ನನ್ನ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಉಡುಪು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಲ್ಲಿ ಶರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಗಾಗಿ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಫೇವ್ರೇಟು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದೂನೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಅಂತ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳದು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗಾನ ನಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನೇ ಕಲ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಿಷ್ಟು ಗಾಯಕಿ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅವರ ಮಾತು. ಹಲವಾರು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ 2 ತಾಸು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಾಡಿನ ಮುಖೇನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೀತ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ 1 ಗಂಟೆಗೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು AV ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ AV, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡು. ಸೊ ಅವು ಹೇಗಿರಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಸು, ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಮಾತು. ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತೇನು 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡು, ಆ ಹಾಡನ್ನು ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರೆದು ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಏನು ಜೀವನದ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು AVಯನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ NM ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಇನ್ನೇನಿನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ತಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ. ಏನೋ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಏನೋ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ. ಅದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ TV ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಡಿಯಾ ನನಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಚಾರಿಟಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋಡೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ನಟನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವತ್ತು ಬರೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಾನು ಮರಳುಗಾಡು ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮರಳುಗಾಡು ಒಂಥರ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಇವೆಲ್ಲ ನಟರುಗಳು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಪ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನೋವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏನು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಜಲಸ್ಮೆಂಡು, ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಒಂದು ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬಾಟಮ್ ವಿತ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ಸಾರ್ ಅನ್ನೋರು, ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಣೆ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಒಂದಿನ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಭಾಳ. ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಪ್ರಪಂಚದ 7 ಅದ್ಭುತಗಳು. ಶಿವಣ್ಣ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವರು ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸುನೀಲ್ ರಾವ್ ಇವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪು ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ತುಳಜಾಬನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ದೇವರವರು, ಅಂಥ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. 46 ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು 100-200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟನ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ದೂರಿ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರಿಲ್ಲದ ಮೇಲೇನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಧ್ಯಮದ್ರು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಮನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಮಾರಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ನಟರಿಗೂ. ಅದನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್.
ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಪರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಕ್ತಿಧಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ದಿನ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪು ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಿಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ MN ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿಯಿಂದೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ. ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ VVIPಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹುಶಃ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ VVIPಗಳೇ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ, ಗೀತ ನಮನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳು, ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆದರೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈಗ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನದಿಂದಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಅಂದರೆ 2:30ಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯೋಜಕರು. ಈಗ 2:30ಯಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಆಗಲಿ 19 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗಡಿ ದಾಟಿ ಅವ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿಯಿಂದೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು 3,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ 350ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸರ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ 345 ಯೂನಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರಕ್ತನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲಸದವನಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕಿದ್ವಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾತು ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು, ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಕ್ತನ ದಾನ ಮಾಡೋರು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಭಾಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಅಜರಾಮರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ರಕ್ತದಾನನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನೂರ್ ಜೊತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ VVIPಗಳು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾರೆಯರು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ VIPಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, VVIPಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ VIPಗಳು VVIPಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ VVIPಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಈ ನೋವನ್ನ ಬಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನಮಸ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ದೀಪ ಆರಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದಲೇ ನೋಡುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂತ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಪರಮೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಲೈಫು, ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜನನ ಕಾಣೋಣ. ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ದೇವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದನು, ಮನೋಧರ್ಮ ಇದ್ದವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನನಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬೇಕು. ಪುನೀತ್ ಥರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿ, ಪುನೀತ್ ಥರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಪವರ್ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ನಾವಿಬ್ರು ಅಪ್ಪು ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಲು ಕೆರೆಯೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಸೀನ್ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಈಗ ನಗುನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಂಥ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು, ಅವರ ನೆನಪುಗಳು, ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಕಾಲ ಕಳೆದೆ. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ 100 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಗನಗ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಮುಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟು. ನೋಡಿ, ಏನು ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ರಾಜನಂಗಿದ್ರು, ರಾಜನಂಗೆ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರುವ ರೀತಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತ ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಅಚಾತುರ ನಡೀದೆ ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ, ಅಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗಿರೋ ನೋವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಶುಭ. ತುಂಬ ಭಾರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂಥ ರೀತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ, ನಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾದರಿ ಆಗುವಂಥ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ದಿನ ಬಂತ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಘ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹನ ಗೆದ್ದಿರೋವಂಥ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ, ಈ ನೋವನ್ನು ಬಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ